सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. کہ ایک عام آدمی جس کی 17,000 روپے مہینہ تنخواہ ہے، اس کے گھر کا اگر بجٹ بنانے والا کروڑپتی یا ارب پتی ہوگا تو اس کو کیسے پتا ہوگا کہ 17,000 روپے مہینہ کمانے والے بندے یا دہاڑی دار طبقے کا بجٹ، اس کے گھر کا بجٹ کیسے بنے گا؟ ٹیکنیکل لوگ جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، آپ کہیں سے بھی ان کو بلا کے ان کو وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح کے ٹیکنوکریٹس، اسی طرح کے اشرافیہ بڑے لوگ جن کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے، وہ آتے ہیں، وہ رول کرتے ہیں، وہ چلاتے آ رہے ہیں۔ لیکن خان صاحب کے ویژن میں ڈیفرنس یہ تھا باقیوں سے کہ جب وہ آئیں گے تو عام آدمی اوپر آئے گا۔ مان لیا آپ آئیں، مان لیا مراد سعید آئے، لیکن آج بھی بجٹ وہ لوگ بناتے ہیں جو اشرافیہ میں شامل ہیں۔ آج بھی معاملین خصوصی میں سے 7 ایسے ہیں جن کی دوہری شہریت ہے۔ آج بھی معاملین خصوصی میں سے اکثر ایسے ہیں جو کروڑپتی ارب پتی ہیں۔ پہلا پوائنٹ تو یہ کہ جو پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن میں کوئی چینج آیا، بالکل چینج نہیں آیا۔ ایسا کیوں ہے کہ جب آپ ڈیرہ غازی خان جاتی ہیں تو وہاں پر لوگ آپ پر انڈے برساتے ہیں؟ اس کی ویڈیوز کیوں آئی ہیں؟ غارے میں زرتاج گل ایک عام خاتون کے نام کی تختی لگ جاتی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ پروجیکٹ مکمل کر دیا، تو سرداروں کو تو وہ بات اچھی نہیں لگے گی، تو وہ پتھراؤ کریں گے۔ کسی نے کروایا ہے یہ؟ جی جمال غاری صاحب نے خود ایکسیپٹ کیا، انہوں نے کہا جی ہم نے بدلہ لیا ہے، کیونکہ مجھ سے بھی تو ایک پی ٹی آئی کے بچے نے سوال کیا تھا، تو سوال کا یہ تو آپ بریکنگ نیوز دے رہی ہیں مجھے، پی ایم ایل این کے لوگ تھے اس کے پیچھے۔ دیکھیں کھوسو نے اس بات کو کنڈیم کیا ہے کہ یہ محترمہ کے اوپر اس طرح اٹیک نہیں کروانا چاہیے تھا۔ کھوسا صاحب اور دوست محمد کھوسا، انہوں نے کنڈیم کیا ہے کہ یہ بلوچی روایت کے خلاف ہے، لیکن جمال غاری صاحب نے انڈورس کیا، انہوں نے کہا جی بڑا اچھا ہوا ہے۔ 35 روپے پی ٹی وی لائسنس فیس تھی، اس کو پھر 100 روپے کرنے کی بات ہوئی، پھر اس فیصلے کو واپس لے لیا گیا، کہا گیا کہ ابھی ہم اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے۔ وہ عمران خان صاحب جو کنٹینر پر کھڑے ہو کر 35 روپے کے اوپر ٹھیک ٹھاک اپوزیشن ہونے کا کردار ادا کرتے تھے، ان کے دور میں اس کو 100 روپے کرنے کی بات ہوتی ہے، تو یہ بات ہوئی کیوں جب واپس لینی تھی؟ جب فیس والی بات ہے کہ 65 روپے بڑھا رہے ہیں، 35 روپے بڑھا رہے ہیں، یہ سب فیک تھا، ایسی کوئی بات ابھی تک نہیں آئی۔ جب پی ٹی وی کا پورا ایجنڈا اس میں آئے گا انشاءاللہ کیبنٹ میں، تو آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا زبردست قسم کی کیبنٹ میٹنگ کی باتیں بھی لیک ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ میرے خیال میں کہ وہ ہر وقت لے دیں نام، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اللہ جانے کہاں سے کان آ جاتے ہیں، آنکھیں آ جاتی ہیں۔ آپ کے اپنے منسٹرز خود بیٹھ کے ٹویٹ کرتے رہے ہوں گے، تو پھر لیک کی بات تو نہ ہوئی، یہ تو سٹیٹمنٹ ہو گیا نا۔ آپ ٹویٹس دیکھ لیں، بڑے بڑے نام ہیں، میں نام لے دیتا ہوں۔ دیکھیں اس وقت تو لیک ہی ہے نا کہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ہماری ٹیم کا کھلاڑی ہے، جب جیسے ہم چاہیں گے وہ ویسے کرے گا، تو یہ میچ فکس کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے اپوزیشن کے ساتھ۔ یہ ہے کیا سین؟ یہ ذرا بتائیں تو صحیح نا۔ میرے خیال میں اس کا شیخ رشید صاحب زیادہ اچھے جواب دے سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ نیب کو کس انداز سے رگڑا گیا، تاریخ میں پہلے کبھی نیب کے بارے میں ایسی باتیں نہیں آئیں کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے، نیب پولیٹیکلی وکٹمائز کرتا ہے لوگوں کو۔ جب اتنی ساری باتیں ہیں تو آپ لوگوں کی پروسیکیوشن ویک ہے، اچھا آپ لوگوں کے کیسز ویک ہیں، آپ لوگوں کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ جب ثبوت نہیں ہے تو پھر لوٹی ہوئی رقم کا واویلا ٹی وی پہ بیٹھ کر بچانے سے نہ تو حملہ کر دے سکتے ہیں، لانا تو آپ لوگوں کو ہیں۔ جمیل یہ ویسے قیامت کی نشانیاں ہیں کہ زرداری یا پھر بلاول بھٹو کرپشن کے بارے میں بات کرے، جن کا سر پیر کرپشن میں ڈوبا ہوا ہو، جن کا ایک ایک لقمہ حرام کا ہو، جنہوں نے اپنی آنکھیں ہی ثابت کون کرے گا؟ ثابت کورٹس نے کرنا ہے نا، ثابت ہو نہیں رہا نا ثابت، مسئلہ یہ ہے ٹائم پروسیکیوشن ویک ہے آپ لوگوں کی۔ دیکھ کر سکتے ہیں فلاز ضرور ہوں گے، پرفیکشن نہیں ہے، اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ میڈیا تو چاند کے تنازع سے باہر نہیں نکل پا رہا۔ آئی مین کہ ہمارے لیے بھی یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ نئے پاکستان میں چاند بھی متنازع بنا ہوا ہے۔ اس کے چاند تو خیر بہت شروع سے متنازع بنا ہوا ہے، اکثر پاکستان میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، چاند کی۔ گڈ ایوننگ، ویلکم ٹو نیشنل ڈیبیٹ۔ آپ کو سن کر حیرت نہیں ہوگی کہ 23 کروڑ پاکستانیوں کی قسمت کا فیصلہ زمینی خدا یعنی اشرافیہ یعنی خواص کرتے ہیں، یعنی عام آدمی کی تقدیر کا فیصلہ، عام آدمی کی قسمت کا فیصلہ عام آدمی کے گھر کا بجٹ بنانے والے اشرافیہ ہوتے ہیں، جو لاکھ پتی، کروڑ پتی یا ارب پتی ہوتے ہیں۔ اور ووٹ کس کے نام پر لیا جاتا ہے؟ عام آدمی کے نام پر لیا جاتا ہے۔ ووٹ کس بات پر لیا جاتا ہے؟ عام آدمی کی ویلفیئر کے حوالے سے ووٹ لیا جاتا ہے۔ 73 سال پرانا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں اس ملک کا۔ ہر دور حکومت کے اندر
वो तमाम डिसीजन मेकर्स जो आम आदमी के हवाले से डिसीजन लेने के लिए आते हैं, उन सब के अकाउंट हमेशा भरे हुए दिखाई देते हैं। कोई लखपति है, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, किसी की दोहरी शहरियत है। अब मामला नए पाकिस्तान का या तब्दीली का नहीं है, ये मामला साल साल से निज़ाम का है। उस निज़ाम के अंदर हम एक अरसे से धंसे हुए हैं। तब्दीली भी आई तो उसमें लगता ऐसा है कि धंस कर रह गई है। अब दोहरी शहरियत के हवाले से आप देख लीजिए, 15 में से अगर 7 मामलीन खुसूसी की दोहरी शहरियत है तो किससे बात की जाए। और यह भी अलमिया से कम बात नहीं है कि एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह या दिहाड़ी 17,000 रुपए महीना है, उसके घर का बजट वो शख्स बनाएगा जो कम से कम 3 लाख रुपए महीने का टैक्स पे करता है। वो किस तरह से उस शख्स के घर का बजट बनाएगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब वो आम आदमी जो रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ आटा, चीनी, नमक की कीमत को चेक करता रहा, उसके लिए फॉरेन पॉलिसी क्या चीज है, उसके लिए कुलभूषण यादव क्या चीज है, या उसके लिए हमारे ऐवान के अंदर रोजाना की बुनियाद पर जो धमा चौकड़ी होती है वो क्या चीज है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसे अपने खाने पीने के लाले पड़े होते हैं, उसे फॉरेन पॉलिसी से कुछ लेना देना नहीं है। उसे इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि वफाक और सिंध आमने सामने है। उसे इस बात से भी कुछ लेना देना नहीं है कि बुज़दार साहब कौन है, या आरिफ अलवी कौन है, या महमूद खान कौन है, या मुराद अली शाह कौन है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग नया पाकिस्तान। हैशटैग नया पाकिस्तान। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट, अमीर सरकार, गरीब अवाम, नया पाकिस्तान। आटे ने किया गरीबों को टाटा। पंजाब में आटा फिर महंगा। फाइन आटे की 86 किलो की बोरी 100 रुपए महंगी कर दी गई। 10 रोज में आटा 7 रुपए फी किलो महंगा हो चुका है। ड्यूल नेशनलिटी के ऊपर क्लियर है। ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के अंदर आप बैठ के पार्लियामेंट में भी आ जाएं, आप वजीर बने, आप मुल्क के फैसले करें और आपकी ड्यूल नेशनलिटी हो। ये नहीं हो सकता। पीटीआई का स्टैंड बड़ा क्लियर है। अगर आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, आप असेंबली में आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं आपको ओथ लेनी पड़ती है उस मुल्क के लिए। मैं तो कहता हूँ जितने पॉलिटिशियंस हैं जिनके बड़े अरबों रुपया और जायदादें बाहर पड़ी हैं, वो भी बेच के पाकिस्तान आए। जिसका जीना मरना पाकिस्तान में, वो पॉलिटिक्स करे। रिटायरमेंट स्कीम बनाई हुई है कि जिस दिन यहाँ मुल्क में कुछ तबाही आई, कुछ हुआ, ये आराम से जाके वहाँ अपनी आशी करेंगे, बड़े बड़े पैसे रह के और महलों में रहेंगे। यहाँ लूट के अगर मसला गंभीर होगा तो ये बाहर चले जाएंगे। तो मैं इसलिए बिल्कुल हम समझते हैं कि हम आइन के साथ खड़े हैं। दोहरी शहरियत को पार्लियामेंट भी नहीं आना चाहिए और वजारतें भी नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तानी पासपोर्ट के अलावा किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए, जो हमारा आइन कहता है। ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब कि यहाँ मोइन कुरैशी और शौकत अजीज की तरह के लोग आएंगे, आके मुल्क के ऊपर हुकूमत करके बाहर चले जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका है। वजह आसिफ उसका इकामा है वहाँ दुबई में, जो कि एक बैंकर है और वहाँ लीगल कंसल्टेंट बना हुआ है। मुल्क का वो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर है। 16 लाख रुपया महीना उसको तनख्वाह मिल रही है। आना उन लोगों को चाहिए जिनको पॉलिटिक्स में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा जिनको जरूरत है, जिनको यानी कि जो भूखा नंगा पॉलिटिक्स में आता है, वो तो लोगों का खून चूसेगा और पैसा बनाएगा। सही। पॉलिटिक्स में तो उसको आना चाहिए जिसका पेट भरा हुआ हो, जिसको पैसे बनाने, जो अल्लाह की मिला हो, जिसको सब और जिसको ये हो कि मुझे, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इतना ज्यादा दे दिया, मैं अपने माशरे की कुछ फिक्र करूं, उसको सिर्फ आना चाहिए। वो फिर गलत कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करेगा, वो लोटा नहीं बनेगा, वो अपना जमीर नहीं बेचेगा एक छोटी सी वजारत के लिए। उन लोगों को आना चाहिए पॉलिटिक्स में।
آج اگر پاکستان کی بربادی ہے تو اس لیے ہے کہ جن لوگوں کو پالیٹکس میں آنا چاہیے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے عیاشیاں کر رہے ہیں، اور جن کو پالیٹکس میں نہیں آنا چاہیے وہ بڑے بڑے وزارتیں لے کے بیٹھے ہیں اور ملک کا خون چوستے ہیں۔ جتنے NRO وزیر اعظم عمران خان نے دیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی آمر یا کسی بھی وزیر اعظم نے اتنے NRO نہیں دیے ہیں۔ یہ نہ صرف کلبھوشن یادو کو NRO دینے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے تو احسن اللہ احسان کو تو NRO دے دیا ہے۔ جب ہم لوگ حکومت میں تھے تو کلبھوشن یادو ایک گالی تھی، ہمیں تانے دیے جاتے تھے کہ مودی کا یار ہے نواز شریف اور ہم جو ہے انڈیا کو اپیز کر رہے ہیں۔ آج یہ آئٹم نمبر 4 جو ہے یہ لا کے کون کس کو اپیز کر رہا ہے، کون جو ہے گھٹنوں کے بل جا کے ان کو جو ہے سب کے آگے سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ یہ حکومت اس کی کیوں سہولت کار بنی ہوئی ہے؟ کیا انٹرسٹ ہے؟ مودی کا کون یار ہے آج؟ کیوں سودا کر رہے ہیں پاکستان کی غیرت کا اور پاکستان کی حمیت کا؟ جب یہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا تو میں کہتی ہوں ہاں پوچھیں کون تھا یار مودی کا؟ کیوں آپ گئے تھے ICJ میں اس وقت؟ کیوں آپ نے ایکسیپٹ کی تھی جورسڈکشن؟ تو اب یہ کھڑے ہو کے ایکوزیشنز کریں، اپنی غلطی تو تسلیم کریں۔ فیکچولی انہوں نے یہ مصیبت ہمارے ملک پہ ڈالی ہے جو کہ ڈالنی نہیں چاہیے تھی۔ میں محمد فاروق نسیم صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا۔ آن دا ڈیبیٹ ٹونائٹ ہماری آج کی خصوصی مہمان زرتاج گل وزیر صاحبہ، وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی۔ بہت شکریہ زرتاج آپ کے وقت کے لیے۔ خان صاحب کی بڑی لمبی جدوجہد ہے اور اس جدوجہد میں ان کا بیانیہ ہمیشہ یہی رہا کہ اشرافیہ اور عوام کے درمیان جو ڈیوائیڈ ہے یہ ڈیوائیڈ ختم ہونی چاہیے، اور مملکت کا یا سرکار کا جو باغ دوڑ ہے وہ سنبھالنے کے لیے عام آدمی کو فرنٹ پر آنا چاہیے۔ لیکن ابھی تک لگتا یہی ہے کہ جتنے بھی کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں وہ سب امیر ہیں، سب پیسے والے ہیں، سب رئیس ہیں، کوئی غریب فرنٹ پر نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تھینک یو جمیل، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے اور جو انہوں نے ینگسٹرز کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مراد سعید، حماد اظہر، شہریار افریدی، علی محمد خان، میں، فاروق حبیب، شاہد خٹک، بالکل ینگسٹرز ایک نئی پود آئی جن کا بیک گراؤنڈ بالکل پولیٹیکل نہیں تھا، ISF سے، یوتھ سے آئے، اسکریچ کیا زیرو سے، اور ہمارا کوئی نہ ہم سردار ابن سردار ہیں، نہ ہم پراپر کوئی اس طرح کے کہ ہمارے کوئی ڈائنیسٹی ہو پولیٹیکل کی۔ ہم ایک ویژن کے مطابق آئے کہ ہماری طبقے کے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے، ان کے بچوں کو اور اولادوں کو بھی ان نکٹھوں اولادوں کے مقابلے میں بھی حکومت اور پارلیمنٹ میں آنے کا حق ہے۔ تو ہم ایک بریڈ ہیں، ہم ایک برانڈ ہے جو ہم یہاں پہ آئے ہیں اور لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا۔ اب جو آپ اس بیک گراؤنڈ میں کہہ رہے ہیں کہ کابینہ کے اندر دیکھیں، پھر وہ ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، اور پولیٹیکل سسٹم میں جو لوگ الیکشن لڑ کے آتے ہیں وہ اپنے ایسٹس کی ڈکلیریشن بھی کرتے ہیں، کون کتنا امیر ہے۔ امیر ہونا گناہ نہیں ہے، لیکن چوری نہیں، میں بیانیہ کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل نہیں، دیکھیں امیر ہونا گناہ نہیں ہے، لیکن چوری کر کے پیسہ کما کے امیر ہونا اور ٹیکس نہ دینا ضرور گناہ ہے۔ تو پرائم منسٹر عمران خان کی کابینہ میں مجھ سمیت جو تمام الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا تمام وہ SPM ایڈوائزرز یا پھر اسپیشل اسسٹنٹس، کہ ان میں سے کون شخص ایسا ہے جس نے پاکستان میں پبلک آفس ہولڈر ہو کے پیسے کمائے ہیں یا پھر پہلے سے کمائے ہیں؟ جس کے پاس بھی جو ایسٹس ہیں وہ پہلے سے کمائیں، اپنی ٹیکنیکل اس کی وجہ سے یا اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے یا اپنی کسی بزنس کی وجہ سے انہوں نے پیسے کمائے۔ لیکن ہم نے یعنی دوسرا ایک سیکنڈ، تو فرق یہ ہے کہ ہم نے جو پیسے کمائے ہیں وہ ہم نے ان 2 سالوں میں نہیں کمائے۔ بیک گراؤنڈ میں جس کے جتنے پیسے اور اپنے ایسٹس ڈکلیئر ہیں، گئے مراد سعید ہو گیا، یو آر ڈیفینیٹلی دی برانڈ آف پاکستان، نیو فیس آف پاکستان۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سٹیٹس کو چل رہا تھا، اس کو توڑنے کی ضرورت تھی، وہ ٹوٹا۔ لیکن
मुझे बताएं कि एक आम आदमी जिसकी 17,000 रुपये महीना तनख्वाह है, उसके घर का अगर बजट बनाने वाला करोड़पति या अरबपति होगा तो उसको कैसे पता होगा कि 17,000 रुपये महीना कमाने वाले बंदे या दिहाड़ीदार तबके का बजट, उसके घर का बजट कैसे बनेगा? इससे बड़े अलमिया की बात तो नहीं हो सकती ना। देखिए जमील, जो लोग टेक्निकली साउंड होते हैं या जो बहुत एजुकेटेड होते हैं या फिर उनकी एक स्किल होती है अपनी, आपके अपने जो चैनल है उसका भी जो CEO होगा या MD होगा, उसको मीडिया के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, तभी वो आपकी तमाम चीज़ों को चला रहा है। चाहे वो आप बाहर जाके स्टूडियो से रिकॉर्डिंग करते हैं या यहाँ पे डाटा कलेक्शन करते हैं, ये पूरी एक टीम वर्क होती है। अब वो जो टेक्निकल लोग हैं, जो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, उनके ऊपर कोई कदगन नहीं है। आप कहीं से भी उनको बुला के उनको वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जहाँ तक आपने ये बात की है कि 17,000 तनख्वाह हो या फिर घर को कैसे चलाना है, हम जो इलेक्ट होके आए हुए हैं, देखिए हम 80-80 हज़ार और 95-95 हज़ार वोट लेकर आते हैं। हमारा डायरेक्ट अपने हलकों में डायरेक्ट लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट भी होती है और हमारा उनके साथ एक हर रोज़ का आमना सामना होता है। हम उनको जवाबदेह होते हैं, हमें अपनी पब्लिक की पल्स का पता होता है। तो जब टेक्नोक्रेट्स और जो इलेक्टेड लोग जब कंबाइंड होते हैं, वो एक अच्छा ऑफिस चला सकते हैं। किसी की एक्सपर्टीज़ में, क्वालिटी में या उसकी डिग्री में जो किसी मुल्क को खिदमत दे सकता है, मेरा ख्याल में हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये चीज़ तो हम गुज़श्ता 73 साल से ज़रताज देख रहे हैं कि इसी तरह के टेक्नोक्रेट्स, इसी तरह के अशराफिया, बड़े लोग जिनके पास पैसा बहुत होता है, वो आते हैं, वो रूल करते हैं, वो चलाते आ रहे हैं। लेकिन खान साहब के विजन में डिफरेंस ये था बाकियों से कि जब वो आएंगे तो आम आदमी ऊपर आएगा। मान लिया आप आई, मान लिया मुराद सईद आए, लेकिन आज भी बजट वो लोग बनाते हैं जो अशराफिया में शामिल हैं। आज भी मुआमरीन खुसूसी में से 7 ऐसे हैं जिनकी दोहरी शहरियत है। आज भी मुआमरीन खुसूसी में से अक्सर ऐसे हैं जो करोड़पति अरबपति हैं। तो आम आदमी का बयानिया तो कहीं दफन होता दिखाई देता है। मेरा क्वेश्चन ये है, इसको रिस्पॉन्ड कर दें आप। देखिए मैं एक बात बताऊं, मैंने पहले भी कहा कि ये इसके 3 वो हैं पॉइंट्स है। पहला पॉइंट तो ये कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन में कोई चेंज आया, बिल्कुल चेंज नहीं आया। हम जैसे लोग यहाँ पे इलेक्ट होके आए हुए हैं और हम लोगों को मिनिस्टर्स बनाया गया है। हमारे साथ टेक्नोक्रेट्स, एक्सपर्ट्स जो हैं वो अटैच कर दिए गए हैं, जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। उन्होंने जो दौलत कमाई है, जो उन्होंने बिजनेस के ज़रिए या अपना जो भी उनके ख़ानदान का एक सिलसिला चला रहा था। देखिए पाकिस्तान के अंदर तो ये हाल है कि अभी मौजूदा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके जो ख़ानदानी वरासत की तरह जिस तरीके से वो पॉलिटिकल सिस्टम को चला रहे हैं, नवाज शरीफ हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, जरदारी साहब हो गए, देखिए इनके तो अपने एसेट्स की डिक्लेरेशन नहीं है, जो अंडर ओथ होते हैं, जो हल्फ पे जो है वो हल्फ लेकर आते हैं, और उन्होंने अभी तक अपने एसेट्स की डिक्लेरेशन नहीं की। लेकिन हमने तो की है क्योंकि हमारे पर तो इलेक्शन कमीशन ने ये करना ही है। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के SPM है, एडवाइजर है, देखिए उन्होंने भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आईन नहीं कहता कि आप डिक्लेयर करो, क्योंकि वो अंडर ओथ नहीं है। इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपना करते कोई और लीक कर देता। नहीं, पता तो है नहीं, हमने खुद वॉलंटियरली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद उनको कहा, उन्होंने डिक्लेयर किया, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी बात, क्या उन्होंने ये दौलत पब्लिक ऑफिस होल्डर होके बनाई है? नहीं बनाई है। ये उनकी पहले से जायदादें हैं। 2023 में ये आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि ये जायदादों में इजाफा हुआ है या किस तरीके से पहले से जो उनकी जायदाद है वो उन्होंने बनाई है। तीसरी बात, ओवरसीज पाकिस्तानी है जिसकी ड्यूअल नेशनैलिटी है, या वो अपनी नेशनैलिटी छोड़ के वापस पाकिस्तान आए। देखिए दुनिया में लॉबियस्ट जो है वो हायर होते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेसी करें, आप फॉरेन जो फ्रंट है उसका वो लड़ें, आप अपने एलाइज पैदा करें, और यहाँ तक कि बाकायदा फॉर्म हायर किए जाते हैं, $1 बिलियन दिए जाते हैं ताकि आपके साथ एक पेज पे आपके जिसके साथ आपने ट्रेड करनी हो। किसी एक वजीर का नाम बता दें, किसी एक वजीर का नाम बता दें, 73 साल को छोड़ दें, अभी ये 2 साल में जो किसी एक वजीर का नाम जो करोड़पति अरबपति ना हो। मैं नहीं हूँ। आप नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूँ। पक्की बात है? मैं पक्की बात है। तो फिर ऐसा क्यों है कि जब आप डेरा गाजी खान जाती हैं तो वहाँ पर लोग आप पर अंडे बरसाते हैं? उसकी वीडियोस क्यों आई हैं फिर? वो देखें, स्टेटस को मैंने फ्यूडल्स का मुकाबला किया है। जब मैं जिस टाइम इलेक्शन लड़ रही थी तब भी जमाल लगारी ने मेरे ऊपर हमला करवाया, पथराव करवाया। अभी भी जारी बात है, तुमल लगारी में जाके जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के और मेरे नाम की वहाँ पे तख्तियाँ लगेंगी, वहाँ पे पहली दफ़ा तुमल लगारी में जाके पहली दफ़ा कैडेट कॉलेज बनेगा। 85 करोड़ हमने कैडेट कॉलेज के लिए दिया है ताकि हमने कहा हमारे बलोच बच्चे पढ़ लिख जाएं, सिर्फ बकरियाँ न चराएं। उनको भी हक है कि वो अपने सरदारों का मुकाबला करने के लिए पढ़ लिख जाएं, ये उनका बेसिक राइट है। अगर हम वहाँ पे पानी की सहूलत देते हैं, हम वहाँ पे रोड्स देते हैं, हम वहाँ पे डेवलप करते हैं, फुटमंडू डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाते हैं, कोई सलेमान बनाते हैं,
تو اگر پہلی دفعہ تمن لغاری میں زرتاج گل ایک عام خاتون کے نام کی تختی لگ جاتی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ پروجیکٹ مکمل کر دیا تو سرداروں کو تو وہ بات اچھی نہیں لگے گی، تو وہ پتھراؤ کریں گے۔ کسی نے کروایا یہ؟ جی جمال لغاری صاحب نے خود ایکسیپٹ کیا، انہوں نے کہا جی ہم نے بدلہ لیا ہے، کیونکہ مجھ سے بھی تو ایک پی ٹی آئی کے بچے نے سوال کیا تھا، تو سوال کا یہ تو آپ بریکنگ نیوز دے رہی ہیں مجھے، پی ایم ایل این کے لوگ تھے اس کے پیچھے۔ دیکھیں کھوسو نے اس بات کو کنڈیم کیا ہے کہ یہ محترمہ کے اوپر اس طرح اٹیک نہیں کروانا چاہیے کھوسا صاحب اور دوست محمد کھوسا، انہوں نے کنڈیم کیا ہے کہ یہ بلوچی روایت کے خلاف ہے، لیکن جمال لغاری صاحب نے انڈورس کیا، انہوں نے کہا جی بڑا اچھا ہوا ہے کیونکہ یہ ہم نے مجھ سے بھی تو سوال ہوئے تھے، تو یہ تو پتھراؤ بھی ہوگا، یہ تو غیرت بھی ہوگا، اور وہ جو بچے 3 پتھراؤ کر رہے تھے۔ قانونی کارروائی کریں گی کوئی اس کے اوپر؟ وہ تو دیکھیں ویسے بھی میں آپ کو پتہ ہے کہ میں خواتین کے امپاورمنٹ کے حوالے سے فور فرنٹ پہ رہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا جس وقت لوگ آپ کے اوپر سوشل میڈیا پر بیش کر رہے تھے، ہم لوگ یہاں پر خواتین کو اگر کسی پوزیشن میں آئی ہیں تو ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے کہ یار ہماری لیڈیز ہیں، بڑے پوزیشن پہ آنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور الیکٹ ہو کر آنا تو بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے سسٹم میں جہاں پر مردوں کا راج ہے۔ تو ایسی صورت پہ کسی خاتون کے اوپر اگر انڈے برسائے جائیں، ٹماٹر پھینکے جائیں، تو آپ اس پہ کوئی قانونی کارروائی نہیں کریں گے؟ دیکھیے یہ ایک سیٹ آف مائنڈ ہے، میں نے جواب اس کا یہی دیا تھا کہ آپ پتھراؤ کریں گے، آپ آوازیں کسیں گے، آپ آ کے میں اس کا مقابلہ ڈیولپمنٹ سے دوں گی۔ اور جو میں نے پہلی وہاں پہ کیڈٹ کالج کا میں نے افتتاح کروایا، 28 سالوں میں پہلی دفعہ وہاں پہ کیڈٹ کالج جو ہے صرف بکس میں تھا، لیکن پہلی دفعہ میں نے اپنے ایجوکیشن منسٹر سے 85 کروڑ ان کو دلوایا، اور اسی طریقے سے کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی پوری بنوائی، اس کا اربوں کا جو ہے وہ بجٹ کروایا، اور اب وہ آپ دیکھیں گے کہ بلوچ بچے ہمارے برابر آئیں گے انشاءاللہ، اور بہت ان میں پوٹینشیل ہے۔ وہ پتھراؤ کریں گے، ہم ڈیولپمنٹ سے جواب دیں گے، اور 2023 میں انشاءاللہ دوبارہ ان کی ہار مقدس جو ہے وہ ہار بنے گی، کیونکہ دیکھیں بزدل بندہ ہوتا ہے جو ہاتھا پائی پہ اور دشمنی پہ اور لڑائیوں پہ آ جاتا ہے۔ انسان کو شکست جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے تسلیم کرنی چاہیے۔ میں نے کوئی 3800 سے نہیں ہرایا، میں نے 38,000 ووٹوں سے اویس لغاری کو ہرایا ہے، تو وہ برداشت کریں تبدیلی کو۔ تختیاں بھی لگیں گی ڈیولپمنٹ کی، بلوچ ہمارے بچے جو ہے وہ ڈی جے خان اور سرائے کی ترقی کریں گے، ہاں یہ پتھراؤ کریں گے، لیکن ہم جواب ڈیولپمنٹ سے دیں گے۔ چلیں وہ تو برداشت کریں، تبدیلی کو پبلک بھی برداشت کر رہی ہے۔ اب یہ بڑا جینون سے سوال ہے میرا آپ سے، 35 روپے پی ٹی وی لائسنس فیس تھی، اس کو پھر 100 روپے کرنے کی بات ہوئی، پھر اس فیصلے کو واپس لے لیا گیا، کہا گیا کہ ابھی ہم اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے۔ وہ عمران خان صاحب جو کنٹینر پر کھڑے ہو کر اس 35 روپے کے اوپر ٹھیک ٹھاک اپوزیشن ہونے کا کردار ادا کرتے تھے، ان کے دور میں اس کو 100 روپے کرنے کی بات ہوتی ہے، تو یہ بات ہوئی کیوں جب واپس لینی تھی؟ اچھا، ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ٹاپ سیکرٹ ہوتا ہے جو ایجنڈا آتا ہے، اور یہ مزے کی بات ہوتی ہے ابھی تک ہمارے پاس سرکولیشن میں بھی نہیں آیا ہوتا کہ وہ ٹی وی پہ چل جاتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ یہی یہ آپ کی کابینہ کے لوگ بیٹھے ہیں نا، میں آپ کو یہی بات بتا رہی ہوں، وہی بات کرتے ہیں نا آگے، سن تو لینا۔ اب میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں، دیکھیں پی ٹی وی یا کسی بھی نیشنل انسٹیٹیوٹ کو ہم لوگوں نے دوبارہ سے اس طرح کا اس کا سٹرکچر بنانا ہے کہ اس کے اندر فیک بھرتیاں نہ ہوں۔ دیکھیں آپ کے تمام پرائیویٹ چینل ملا کے اس کا جو پورا عملہ ہے وہ پی ٹی وی کا ان سے زیادہ ہے، یعنی بھرتیاں کی گئی جہاں پہ 200 لوگوں کی ضرورت تھی وہاں 2000 تھی، جہاں پہ 2000 لوگوں کی ضرورت تھی وہاں 6000 لوگوں کی ہے۔ ان کی پینشن، ان کی پیز بوجھ ہیں، اور وہ ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل ٹیلی ویژن نظر آئے۔ کوئی 35 روپے بڑھانے کی بات نہیں ہوئی، ایک پورا سٹرکچر تھا جو آیا تھا جس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ پی ٹی وی کو کس طریقے سے 65 روپے بڑھانے، نہیں ہوا تھا نا، 100 روپے ایسے نہیں ہوا تھا۔ دیکھیں ان کا جو خسارہ ہے وہ پتہ نہیں، وہ تو اربوں کے اندر چلا گیا ہے، مفت میں تنخواہیں جا رہی ہیں، مفت میں پینشن جا رہی ہے۔ اگر ایک شخص ایک چیز کا ایکسپرٹ ہے ہی نہیں اور آپ نے اس کو فیک بھرتی کی ہوئی ہے تو وہ ایک بوجھ ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ کوئی 35 یا 65 روپے کی ابھی بات نہیں ہوئی، وہ پورا ایک سٹرکچر ہے، اس میں سے کوئی ایک چیز نکال کے اپنی مرضی سے فیک نیوز چلا دیتے ہیں، پھر بعد میں اس کی بہت سارے چینل نے کہہ بھی دیتا ہے کہ ہاں جی یہ غلط ہو گیا تھا۔ لیکن ہمارا کام یہ کہ ہم تمام نیشنل انسٹیٹیوشن کو جو ہے، چاہے وہ ریڈیو پاکستان ہو، چاہے ہمارا پی ٹی وی ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، اس کے اندر فیک بھرتیاں جو ہیں، جعلی لائسنس ریسٹرکچرنگ کرنے جا رہے ہیں۔ ریسٹرکچرنگ کس طرح کریں گے؟ کیا وہ وزیر اطلاعات کے انڈر نہیں ہوگا؟ دیکھیں ہے تو بیسکلی تو انڈیپینڈنٹ اطلاعات کے انڈر ہوگا، پھر ریسٹرکچرنگ کس چیز؟ نہیں دیکھیں انٹرفیرنس کی بات ہوتی ہے آج تک۔ اب آپ دیکھیں کہ بلکہ پورا ایئر ٹائم منگوا لیں کہ اپوزیشن کو کتنا ٹائم ملتا ہے اور گورنمنٹ کو کتنا ملتا ہے۔ میڈیا تو چاند کے تنازع سے باہر نہیں نکل پا رہا۔ آئی مین کہ ہمارے لیے بھی یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ نئے پاکستان میں چاند بھی متنازع بنا ہوا ہے۔ اس کے چاند تو خیر بہت شروع سے متنازع بنا ہوا ہے، اکثر پاکستان میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، چاند کی دو 3 دفعہ چاند نظر آ جاتے ہیں۔ چاند کی بات کر رہا ہوں، میری بات سنیں۔ میرا آپ مذاق میں لے رہے ہیں لیکن اصل میں ایک بات دیکھیں جمین، میری بات سنیں۔ چاند پاکستان میں اکثر متنازع رہا ہے،
अब तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब को चेयरमैन रोहित हिलाल कमेटी बना दें, या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी बना दें। दोनों को इकट्ठे बिठा दें। ये नहीं बैठ रहे। नहीं, देखिए आज बैठ जाएंगे। वेलकम बैक। ज़रताज गुल वजीर साहिबा आज 1-on-1 नशिस्त में स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कैबिनेट मीटिंग की बातें भी लीक होती हैं? बिल्कुल होती हैं। कौन कर रहा है? मेरे ख्याल में कि वो हर वक्त ले दे नाम, कोई मसला नहीं है। शेख रशीद साहब कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं, अल्लाह जाने कहां से कान आ जाते हैं, आंखें आ जाती हैं। नहीं, आपके अपने मिनिस्टर्स खुद बैठ के ट्वीट करते रहे होंगे, तो फिर लीक की बात तो ना हुई, ये तो स्टेटमेंट हो गया ना। आप ट्वीट्स देख लें, बड़े-बड़े नाम है, मैं नाम ले देता हूं। देखिए उस वक्त तो लीक ही है ना कि अभी हमारे पास एजेंडा आया नहीं और एजेंडा टीवी पे चल जाता है, वो तो लीक ही है ना। अच्छा, सियासत में भी मैच फिक्सिंग होती है? जिनको फिक्स करने की आदत है, आपको पता है, जिनको अंपायर खड़े करने की आदत है, वो फिर इसलिए दोबारा सब देखे सियासत से चले गए। साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब हमारी टीम का खिलाड़ी है, जब जैसे हम चाहेंगे वो वैसे करेगा। तो ये मैच फिक्स किया हुआ है आप लोगों ने अपोजिशन के साथ, ये है क्या सीन? ये जरा बताएं तो सही ना। मेरे ख्याल में इसका शेख रशीद साहब ज्यादा अच्छे जवाब दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो उन्होंने कहा होगा ना, वो इसलिए उन्होंने कहा होगा कि हमेशा से शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ गुड कॉप और बैड कॉप खेलते रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर एक भाई एग्रेसिव सियासत करे तो दूसरा भाई जो है वो ज़रा ना हो एग्रेसिव। तो मेरा ख्याल है कि चूंकि उन्होंने सारे दरवाजे खोले होते हैं, उनका काम क्या है? उनका काम ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा, बड़े फेमस जर्नलिस्ट को, कि मेरे से तो वादा किया गया था कि आपको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा और आप अपनी काबीना का भी ऐलान करना शुरू करें, तो वो तो शेरवानी पहन के आए थे। दूसरा, जब पहली दफ़ा हुकूमत में आए तो जनरल ज़ियाउल हक के ज़रिए आए। देखिए, जो जर्नलों की गोद के पलों में हो, जिनकी पार्टीज़ का कोई बयानिया ख़त्म हो गया है, जो फैमिली ओरिएंटेड पार्टी हो गई हो, जिसमें आपको हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज, मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के अलावा चाचा, मामा, ताया, इनके अलावा भतीजों के अलावा अगर आपको पूरी पॉलिटिकल पार्टी में कोई एक लीडर नजर ना आया हो, तो बयानिया तो उनका फेल है। तो मेरे ख्याल में ये उन्होंने कहा होगा कि बैड कॉप गुड कॉप ये खेलते रहते हैं, बट दे आर बैडली एक्सपोज। मेरा ख्याल है कि अब उनकी सियासत बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि अगर सियासत खत्म ना होती, अभी ये पिछले दिनों बड़ी, ये तो आप लोग कह रहे हैं ना कि सियासत खत्म हो गई। सियासत कैसे खत्म नहीं है? उनके अपने एमपीएस, लूटी हुई रकम की बात थी, आप लोग लूटी हुई रकम कहां गई? उनके अपने एमपीएस जाके सीएम उस्मान बुज़दार साहब से मिले और उनके अपने एमपीएस, मैं यही तो कह रहा हूं, मैच फिक्सिंग होती है सियासत में। मैच फिक्सिंग नहीं होती, बयानिया खत्म हो जाता है। जब बेनज़ीर या भुट्टो की जो पार्टी जब जरदारी इज़म में चेंज हो जाती है ना, जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग को होती है, जहाँ पे मेफेयर के फ्लैट्स बन जाते हैं, जहाँ पे ओमनी ग्रुप आ जाता है। साबित नहीं कर पाए जरताज, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरा ख्वाजा साद रफीक साहब के मामले के ऊपर। आप देख लें सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, आप ये देखें कि नैब को किस अंदाज से रगड़ा गया। तारीख में पहले कभी नैब के बारे में ऐसी बातें नहीं आई कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है, नैब पॉलिटिकली विक्टिमाइज करता है लोगों को। जब इतनी सारी बातें हैं तो आप लोगों की प्रोसिक्यूशन वीक है, अच्छा, आप लोगों के केसेस वीक हैं, आप लोगों के पास सबूत नहीं है। जब सबूत नहीं है तो फिर लूटी हुई रकम का वावेला टीवी पे बैठकर बचाने से ना तो हमला कर दे सकते हैं, लाना तो आप लोगों को है, तो वो कैसे होगा? मैं इसके ऊपर बड़ा डिटेल से जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, ये जो ख्वाजा साद रफीक वाला केस हुआ है और जो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसीडिंग के अंदर जो स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट को उस बयान को जो PMLN ने और एक और बहुत ही नालायक किस्म का एक लीडर है पीपल्स पार्टी का, जो बार बार जिसको रीलॉन्च किया जाता है, लेकिन वो अपने फुटप्रिंट बताने में कामयाब नहीं हुआ, कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। तो उनके बयान है, उन्होंने कहा कि अगर कोई शर्म हो, अगर कोई हया हो, तो नैब को ताले लगा दो और नैब को बंद कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली कोई अपने रिटन उसके अंदर ये तो नहीं कहा कि आप नैब को बंद कर दो। प्रोसीडिंग्स के दौरान जो बातें होती हैं, जो ऑब्जर्वेशन होती हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना की होती तो 1997 से सैफुर रहमान को जब इसका एहतसाब कमीशन का वो बनाया गया था चेयरमैन, तो फिर उस वक्त बाद में क्या कहा था जरदारी ने कि सैफुर रहमान ने मेरे कदमों में बैठ के जो है फिर माफ़ी क्या नहीं मांगी। तो इसका मतलब है कि ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए फाइलें बनाती थी, किसी को सजा नहीं मिलती थी। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो जरदारी की इस बात पे कि जी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे आप नैब को ताले लगा दें,
तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि जो वो है लाड़काना है वो आपका सियासी किबला है, तो 7 जो डायन है वो 7 घरों को छोड़ देती है, तो फिर इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी को भी फिर इसकी हुकूमत को भी जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। इसका मतलब उन्होंने ये भी कहा कि जो लाड़काना के जो हालात हैं वो तो अब यानी आपने अपने सियासी किबले को भी नहीं छोड़ा, तो फिर इसका मतलब है सिंध में जो 12 साल से हुकूमत है इनकी फिर पार्टी को भी बंद कर दिया जाए। फिर ये जो खुद नैब में जिनके सबके केसेस चले हुए, जिनका एक एक लुकमा हराम का हो, जिन्होंने अपनी आंखें ही साबित कौन करेगा? साबित कोर्ट्स ने करना है ना, साबित कोर्ट्स हो नहीं रहा ना साबित, मसला ये है टाइम प्रोसिक्यूशन वीक है आप लोगों की। देखिए वो अलग से सवाल है कि नैब का इदारा जब बनाया गया उसके अपने सवाल हैं कि हम उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। फ्लॉज ज़रूर होंगे, परफेक्शन नहीं है, उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की इस बात को लेके कि ऑब्जर्वेशन है और आप उसके तरीके के नैब को ताला लगा दें। अगर PMLN का और पीपल्स पार्टी का बस चले तो ये तो पूरा एक लॉ ले आए जिसके अंदर ये करप्शन को लीगल कर दें। वो तो ये बयानियाँ आगे फैलाते हैं कि करप्शन के अंदर PTI का लफ्ज़ मौजूद है और PTI से ज़्यादा करप्ट कोई गवर्नमेंट नहीं है। I'm talking about पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड PMLN। अच्छा जमील, ये वैसे क़यामत की निशानियाँ हैं कि ज़रदारी या फिर बिलावल भुट्टो करप्शन के बारे में बात करे, जिनका सर पैर करप्शन में डूबा हुआ हो, जिनके खून का एक एक कतरा जो वो हराम की कमाई का हो, जिन्होंने आंखें ही करप्शन में खोली हुई हों, वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे फलाना करप्ट है। पहले अपने करप्शन का तो हिसाब दे, जिनके सदके के बकरे जो हैं। और तो और अब तो पीपल्स पार्टी इसके ज़रिए एक्सपोज हो गई है उज़ैर बलोच के बाद कि वो करप्शन का एलिमेंट तो था ही, यानी अदीफ फरियाल तालपुर और इनके अपने पार्टी के लीडरान। कमाल ये कि गैंगस्टर्स उन्होंने पाले हुए हैं। उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया कि हमने 190 या 182 लोगों को इनके कहने के ऊपर मारा। गैंगस्टर अपने मुंह से ये मान रहा है कि आपकी टॉप लीडरशिप ने उससे मुलाकात की कोशिश की। एग्जैक्टली, यानी कि इनकी पार्टियों में तो नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट PTI। नहीं, मेरे शो में बोला है उन्होंने। सुन लेना, मैं उज़ैर बलोच की बात कर रही हूँ। मैं उज़ैर बलोच की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो उनके दोस्त की बात कर रहे हैं। मेरे पेरा पूरा आर्ग्यूमेंट सुन लें। वो उनके साथ जाके वो टिकटें बांट रहा हो, वो जाके उनके खानों में जा रहा हो, ये लोग उसके घर जा रहे हो, तोहफे तकसीम कर रहे हो, टिकटें तकसीम कर रहे हो, वो कहें कि हमने बिलावल भुट्टो के घर के इर्द गिर्द के सारे प्लॉट हमने खाली करवाए, हमने भत्ता लिया, इनके कहने पे हमने इनके लोगों को मारा। जवाब कोई नहीं आया। एक पॉलिटिकल पार्टी जो भुट्टोइज्म के फलसफे के ऊपर चलती थी वो इस कदर क्रिमिनलाइज हो गई है कि वो बाकायदा गैंगस्टर पाल रही है, भत्ताखोरी कर रही है, किलिंग में। इसी तरह अगर आप उस पर आए PMLN के ऊपर आ जाए, आबिद बॉक्सर के आपने कन्फेशनल स्टेट में गुलो भट्टों के मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे बाकायदा CM पंजाब शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि किसको आपने कत्ल करना है, किसको मारना है। और तो और आप देखें कि इन्होंने मॉडल टाउन के अंदर सीधी प्रेग्नेंट खवातीन को मुंह पे गोलियां मारी। ये उठ के जो है पाकिस्तान को मोरालिटी सिखाते हैं। अब आपने मॉडल टाउन का तज़किरा कर ही दिया है ना, तो इसके ऊपर मैं एक जवाब चाहिए होगा मुझे आपसे। वो ये कि आपके अपने सियासी कज़न यानी डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब सानिया मॉडल टाउन के मामले पर खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, खुद अपने सियासी कज़न यानी इमरान खान साहब से इंतहाई शदीद नौयत के नाराज़ हैं। मुझे ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विज़न है, जो उनकी अकाउंटेबिलिटी है, जो उनका इंसाफ है, जिस तरीके से वो उस पैमाने के ऊपर पूरे उतरते हैं, हमारा कोई सियासी कज़न नहीं है। हर पार्टी का अपना एक 126 दिन का धरना किया। क्यों नहीं मॉडल बन के किया ना जमील। मॉडल टाउन के लिए तो आपका भी दिल दुखा, मेरा भी दिल दुखा। हर शख्स इंडिपेंडेंट जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना भी ताल्लुक रखता हो, वो बच्ची की फरियाद उसको याद होगी। देखें, CM पंजाब हो शहबाज शरीफ, लाहौर आपका हेडक्वार्टर हो और आपसे चंद आधे घंटे के फासले पे आप जो है निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बसा रहे हो, मुंह पे आप गोलियां मार रहे हो, और गुलो भट्ट जो है वो पुलिस स्टेट टेररिज्म जो है वो कर रही हो, और आप कहें कि मुझे पता नहीं है। उसके ऊपर किसका दिल नहीं रोया? तो उसके लिए तो फिर मौलाना साहब को चाहिए वापस आएँ। हमें इसके देखें पूरी जो उसके ऊपर GIT बनी थी, जो पूरी रिपोर्ट थी वो पब्लिक होनी चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पब्लिक करती है, बताती है कि कौन किस चीज़ में इन्वॉल्व है, आएँ और उसका हिस्सा लें। क्योंकि
किसी भी बेगुनाह का खून रहेगा नहीं जाना चाहिए। ये ज्यादती, ये जुल्म है कि गुलो भट्ट जो है वो शहबाज शरीफ की क़ियादत में जाके स्टेट टेररिज्म करें और आप यहाँ के आके बैठ के पाकिस्तान को मोरालिटी के सबक सिखा रहे हो। तो वो करप्शन से बात शुरू हुई थी, करप्शन की बातें इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। अपनी पार्टियों में झांके, अब इन लोगों के खिलाफ बगावतें शुरू हो गई हैं। अब इनसे अपने पार्टी के लोग सवाल करते हैं, दुनिया से सवाल करती हैं कि क्या आपकी एक वेग स्टेटमेंट दे देने से या नैब को गालियां दे देने से या हम पे करप्शन का इल्जाम लगाने से क्या आपके अपने गुनाह धुल जाएंगे? नहीं धुलेंगे। आपने टॉप इस मुल्क में हुकूमत की है, आप पॉलिटिकल पार्टी रही हैं, आप जवाबदेह हैं इस मुल्क के लोगों को जैसे हम जवाबदेह हैं। मीडिया तो चांद के तनाज़े से बाहर नहीं निकल पा रहा है। आई मीन कि हमारे लिए भी ये भी बड़ा मसला है कि नए पाकिस्तान में चांद भी मुतनाज़ा बना हुआ है। इसके चांद तो खैर बहुत शुरू से मुतनाज़ा बना हुआ है। अक्सर पाकिस्तान में आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, चांद की दो तीन दफा चांद नजर आ जाते हैं। की बात कर रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुने। मेरा आप मजाक में ले रहे हैं लेकिन असल में एक बात बता, देखिए जमीन मेरी बात सुने, चांद पाकिस्तान में अक्सर मुतनाज़ा रहा है। अब तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब को चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी बना दें या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी बना दें। दोनों को इकट्ठे बिठा दें। ये नहीं बैठ रहे। नहीं देखते आप बैठ जाएंगे। वेलकम बैक। ज़रताज गुल वजीर साहिबा आज 1-on-1 नशिस्त में स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। APC ईद एक्सपेक्टेड है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, आप लोग तैयार हैं? आपका मतलब एक और ऑल पार्टी ड्रामा? आपका ये मतलब है? मैंने ड्रामा नहीं कहा, इट इज अ ड्रामा। आपको लगता होगा क्योंकि जाहिर है कि आप पॉलिटिक्स में बैठे हैं, आप असेंबली में देखते होंगे क्या हो रहा है। इफ इट्स ए ड्रामा तो ड्रामा होगा। इट इज़ ए ड्रामा। देखिए बयानियाँ दोनों पॉलिटिकल पार्टियों का ख़त्म है, करप्शन में सर से पैर तक डूबे हुए हैं, केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं जो एक दूसरे के बनाए हुए हैं। नैब के इदारों को ये ख़त्म करना चाहते हैं ताकि इनको लाइसेंस टू करप्शन मिल जाए। ये खुलम खुला जो है, ये तो चाहते हैं कि कोई ऐसे अमेंडमेंट ले आए जिसमें करप्शन के लिए ना इनको बाकायदे इसको लीगलाइज कर दिया जाए ताकि इनके आने वाली नस्ल भी पाकिस्तान को लूटती रहे, मनी लॉन्ड्रिंग करती रहे, कोई सवाल जवाब इनसे ना हो। अब APC कमाल देखें, जो पीपल्स पार्टी अपने आप को बड़ा लिबरल और मीडियाकर वो कहती थी कि हम कोई बहुत ही जमहूरियत पसंद हैं, उन्होंने मौलाना फजल रहमान के कंधे के ऊपर कंटेनर पे रख के सेल्फियाँ उतरवाई और उन्होंने वहाँ पे हलवा खाया। उसके बाद लोगों को यहाँ पे लेकर आए, मदरसे के बच्चों को जिनको हमने फैसिलिटेट किया, कुछ भी नहीं कहा गया उनको। उसके बाद वो आराम से वापस चले गए। तब भी आपको पता है कि इनके वो अंसारुल पता नहीं क्या मुस्लिम था, अंसारुल इस्लाम जो खुद साख्त, आपको पता है कि मौलाना साहब वो बने हुए थे, अमीरुल मोमिनीन बने हुए थे और उन्होंने खुद को सैल्यूट भी करवाया, जी गॉड ऑफ ऑनर भी दिया हुआ है। मुझसे ज्यादा धरने को कौन जानता है। एग्जैक्टली। तो देखिए वो एक फ्लॉप इनका बयानिया चला गया। अब इनमें आपस में भी रिफ्ट है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते और ट्रस्ट क्यों करेंगे? देखिए पहले भी इन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई, नवाज शरीफ साहब बीमारी का बहाना बनाकर भगोड़े बन गए, वो चले गए लंदन में हवाखोरी कर रहे हैं, पता नहीं प्लेटलेट्स किधर गायब चले गए, प्लेटलेट्स कहाँ चले गए, कुछ नहीं पता चला। पहले ये कौमी साने आता, हर 2 मिनट के बाद उनके डॉक्टर साहब कहते थे कि जी प्लेटलेट्स 2000 पे चले गए, जिंदगी को खतरा है। अब कुछ नहीं पता है, वो सीक्रेट हो गया, नेशनल सीक्रेट हो गया। जाने तो आप लोगों ने दिया था ना, थ्रू प्रॉपर चैनल, एक कोर्ट के जरिए गए थे। अच्छा, अब उसके बाद अब ये दोबारा से शहबाज शरीफ, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब गए हुए थे। और पंजाब भी वैसे ये भी सवाल है कि क्यों गए हुए थे, क्योंकि कराची में लोग फिर दोबारा 8 मिलीमीटर की बारिश से मर रहे थे, 12 से ज्यादा लोग शहीद हो गए। पिछले साल 35 से ज्यादा लोग एक रात कराची में शहीद हो गए। 480 के करीब बच्चे जो है वो थर में चले गए। दोबारा से 12 अरब की इन्होंने गंदम जो है वो चोरी कर ली, 6.5 मिलियन टन जो है वो गंदम चूहे खा गई। और अदी फरियाल तारपुल और इनकी ये जो सारे मेन लीडरशिप है वो गैंगस्टर्स पाल रहे हैं, वो लोगों को कत्लेआम कर रहे हैं, वो भत्ताखोरी कर रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। कराची से छुप छुपा के गंदे नालों को लोगों को उस कराची में छोड़ के जाके लाहौर की सैर करने चले गए। उनको पता था कि बुज़ार साहब ने बहुत फैसिलिटीज दी हुई लाहौर को, उनको पता था यहाँ छुप के बैठूंगा, आराम से बैठूंगा। अच्छा, वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी मैं शहबाज शरीफ से मिलता, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया बीमारी का बहाना बना के। फोन पे बात हुई है उनकी, भगोड़े हैं। हाँ।
اب یہ کس پہ ٹرسٹ کریں گے؟ نواز شریف صاحب پہلے بھاگیں گے، شہباز شریف صاحب دوبارہ بھاگنے کی کوشش کریں گے، یہ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں کرتے۔ شہباز شریف بھاگیں گے؟ مجھے تو یہی لگتا ہے، یہ بہانہ تو بنائیں گے نا کوئی نہ کوئی۔ اچھا، ہم نہیں جانے دیں گے، لیکن یہ بہانہ ضرور بنائیں گے۔ میں یہ پوچھنا ضروری ہے، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں ہمارا کھلاڑی ہے، اس حوالے سے تو نہیں پتا آپ کو؟ ہمارا کوئی کھلاڑی نہیں ہے، ہم جانے بالکل نہیں دیں گے۔ ہم نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ پہلے والے نواز شریف کو بھی یہ تو اس کا ضامن ہے نا، یہ ضامن ہے، ضامن خود بھاگنا چاہتا ہے تو وہ نواز شریف کو کیا واپس لے کر آئے گا؟ ضمانت کے والے میں خود چوری ہے، تو یہ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں کرتے۔ اور وہ صحیح الفاظ کہتے کہ ہمارے جو انفارمیشن منسٹر نے کہ جی بڑے بے آبرو ہو کے نکلے تیرے کوچے سے، تو بلاول بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے، تو وہ واپس گئے جا کے کراچی کو سنبھالے۔ اے پی سی کا کچھ نہیں ہونے والا، اے پی سی ایک ڈرامہ ہے، بیٹھک ہوگی، اسٹریٹ پالیٹکس نہیں ہوگی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی اسٹریٹ پالیٹکس ہوگی؟ اور اگر ہوگی تو تیار ہیں آپ؟ اسٹریٹ پالیٹکس کیسی ہوگی؟ اسٹریٹ پالیٹکس کے لیے نا آپ اپنے ورکر کو پکارتے ہیں۔ مجھے ان کے ایک لیڈر کی مریم اورنگزیب کہتی ہے پاکستان کے لوگ نکلے، وہ یہ نہیں کہتی ہے کہ جی پی ایم ایل این کے لوگ نکلے، اس کو پتا ہے پی ایم ایل این کے لوگ نہیں نکلیں گے، کیونکہ جن کے لندن وہ بیٹھے ہوئے ہوں اور اپنے ورکر کو بار بار چھوڑ جائے، خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر کے نوٹوں کے بیگ لے کر بھاگ جائیں، کتنے دفعہ ان کے اوپر ورکر جو ہے وہ ٹرسٹ کریں۔ پیپلز پارٹی یہ کبھی نہیں کہتی ہے کہ جی عوام نکلے گی، اپنے حکومت کے خلاف خود نکلیں گے۔ سندھ میں تو وہ 12 سال سے حکومت کر رہے ہیں، ان کو کندھا چاہیے مولانا صاحب کا۔ مولانا صاحب اپنے مدرسوں کے بچوں کو چھوڑ کے بارش میں خود اپنے گھر چلے گئے، تو کس کے اوپر ہے؟ عوام کیوں ان کے ساتھ نکلے گی؟ عوام کو پتہ ہے کہ یہ ان کا سیاسی حلوہ، سیاسی ڈرامہ یہ نہیں چلنے والا۔ 5 سال پورا کرنے والے ہیں آپ لوگ، کیوں نہیں؟ زبردست، انشاءاللہ 2023 تک بھی، اور انشاءاللہ آگے بھی ہماری حکومت ہوگی۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جہانگیر خان ترین صاحب حکومت گرانے کے درپے ہیں اور اپوزیشن کے لوگوں سے مل رہے ہیں۔ ٹوٹلی فیک، ٹوٹلی غلط ہے، ٹوٹلی غلط سٹیٹمنٹ ہے، غلط خبر ہے، بالکل غلط خبر ہے۔ اندر خانے کوئی ایسا نہیں چل رہا، نہیں بالکل، یعنی جو شے مل رہی ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو یا پی ایم ایل کیو ایون، جو ہمیں لگ رہا ہے اپیرنٹلی ایسا ہے یا نہیں؟ سیاسی مردے کو کوئی کندھا نہیں اٹھا سکتا۔ دیکھیں کہ سیاست ختم ہے۔ پیپلز پارٹی 12 سال سے حکومت کر رہی ہے، لڑکانہ ایڈ زدہ ہو گیا ہے، 7 لاکھ کے قریب لوگوں کو کتوں نے کاٹ لیا ہے، دوائی ان کے پاس ہے نہیں، ہاسپٹل ان کے پاس ختم ہے، ان کے سکولوں کے اندر گھوڑے اور گدھے باندھے ہوئے ہیں، اور جب کراچی کے اوپر برا وقت آتا ہے تو بلاول جا کے لاہور انجوائے کرنے چلا جاتا ہے۔ عثمان بزدار صاحب کی نے جو فیسیلیٹیز لاہور میں دی ہوئی ہے، کیا جواب ہے؟ یعنی ترین صاحب اینٹی عمران خان کسی بھی موو کا حصہ نہیں ہوں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ دیکھیے جہانگیر خان ترین اپنا جواب خود دیں گے، لیکن جہانگیر خان ترین جو ہے اپنا سیاسی قد کارڈ رکھتے ہیں، وہ پاکستان کے سب سے بڑے ٹیکس پیئر ہیں، وہ اس طرح کا کوئی وہ نہیں کرنے والے، اور انہوں نے خود اپنی اس بات کو وہ دیا ہے۔ دیکھیں اگر ہم نے اس طرح اس پہ ہی جانا ہے نا کہ افواہیں ہیں، مفروض ہے تو افواہ مفروض ہے، تو انہوں نے ہمارے الائس کاف لیگ کے بارے میں بھی کوشش کی، جب ان کو ٹکا سا جواب جو ہے وہ انہوں نے دے دیا کاف لیگ کے لوگوں نے کہ جی ہمارا تو آپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ ہم آپ سے رابطہ کرنا نہیں چاہتے، ہم تو عثمان بزدار صاحب کو بھی سی ایم مانتے ہیں اور ہم پرائم منسٹر عمران خان کو بھی مانتے ہیں۔ یہ مفروضوں پہ چلتے رہیں گے۔ یہ دیکھیں یہ رہنا چاہتے ہیں میڈیا کے سامنے، میڈیا کس بات پہ اب ان کا انٹرویو کرے؟ کیا ان کو لفٹ کرا ہے؟ کیا اپوزیشن ہے ان کی؟ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایجنڈا نہیں ہے ان کے پاس، کوئی کلیکٹیو ان کی اپروچ نہیں ہے۔ میڈیا تو چاند کے تنازع سے باہر نہیں نکل پا رہا۔ اب ان کے ہمارے لیے بھی یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ نئے پاکستان میں چاند بھی متنازع بنا ہوا ہے۔ اس کے چاند تو خیر بہت شروع سے متنازع بنا ہوا ہے، اکثر پاکستان میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، چاند کی دو 3 دفعہ چاند نظر آ جاتے ہیں۔ چاند کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں میری بات سنیں، میرا آپ مذاق میں لے رہے ہیں، لیکن اصل میں ایک بات دیکھیں جمین میری بات سنیں، چاند پاکستان میں اکثر متنازع رہا ہے، اب تو نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ فواد چودھری صاحب کو چیئرمین رویت ہلال کمیٹی بنا دیں، یا مفتی منیب الرحمان صاحب کو وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنا دیں، دونوں کو اکٹھے بٹھا دیں۔ یہ نہیں بیٹھ رہے، نہیں دیکھ آپ بیٹھ جائیں گے، ٹویٹ پہ ٹویٹ چل رہے ہیں، وہ ادھر چاند کی تصویر بھیج رہے ہیں، 2 تاریخ کا چاند ہے، 1 کا نہیں ہے 2 کا ہے۔ دیکھیں فواد چودھری کا ایک ہی پوائنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ کر لیں، آپ جس دوربین سے بھی جا کے چاند دیکھتے ہیں وہ بھی ٹیکنالوجی ہے، کنونس کریں، کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں اس میں کردار میرے خیال میں ہمارے مذہبی امور کے جو ہے نا منسٹر وہ کر سکتے ہیں، وہ تو نیب کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں، نہیں ان کو اچھے بات ہے، ان کو چاہے کہ ان دونوں کو آپس میں بٹھائیں، آخر کار پاکستان کا چاند کا تنازع حل کر ہی دیں۔ لیکن میری خواہش ہے کہ فواد چودھری صاحب اور مولانا مفتی منیب صاحب جو ہے اکٹھے بیٹھ کے نہیں، خواہش پہ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، خواہش تو یہ بھی ہے کہ ہمارا وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کوئی سائنٹسٹ ہو،
وہ ہم نے لائر بنایا ہوا ہے, یہ بھی تو زیادتی ہے نا. میں ایک بات بتاؤں آپ کو, الیکٹڈ ممبر ہیں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, خان صاحب کا پروگیٹو ہے, جس کو چاہے منسٹری دے دیں, بٹ تھنگ از کہ آپ پنشمنٹ میں ایک منسٹری ایسے بندے کو دے دیتے ہیں. آپ نے وزیر اطلاعات بنایا تھا, اس کے بعد آپ نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دے دی, یہ بھی تو زیادتی ہے نا. اچھی دیکھیں, وینٹیلیٹر پاکستان میں فرسٹ ٹائم بننا شروع ہو گئے ہیں, آپ یہ دیکھیں پاکستان میں فرسٹ ٹائم وینٹیلیٹر بننا شروع ہو گئے, پی پی ایز بننا شروع ہو گئے, ماسک بننا شروع ہو گئے, بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. دیکھیں پہلے آپ نے کبھی کلائمیٹ چینج کا نام سنا تھا؟ نہیں, میں تو نہیں سنا تھا, جب سے سرتاج کو لائی ہیں مجھے اس کے بعد سے پتا ہے. اسی طرح کبھی آپ نے سائنس ٹیکنالوجی کی منسٹری کا نام سنا تھا؟ نہیں سنا تھا. کبھی کمیونیکیشن منسٹری کا نام سنا تھا؟ دیکھیں ہمارا ہر منسٹر کسی طریقے سے اپنی منسٹری کو برانڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ڈیولپمنٹ اس میں کر رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے منسٹریز اچھی طریقے سے کام کریں. الیکٹڈ بندہ ویژن رکھتا ہے, منسٹر ہوتا ہے, اس سے ٹیکنوکریٹس اٹیچ ہوتے ہیں. دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے 10 بلین ٹری سونامی کا, کیا پرائم منسٹر عمران خان نے انوائرمنٹ میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے؟ اس میں بھی کرپشن نکل آئی آپ کے سامنے. کرپشن تو دیکھیں, اور آپ لوگوں نے ہی وہ لسٹ جاری کی کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن کی. دیکھیں میری بات سنیں, اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, کوسچن آنسر کے لیے ہر حکومت کو, ہر ادارے کو مجھ سمیت تیار رہنا چاہیے. جو آپ اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے یا آپ کا جو ادارہ آپ سے سوال کرتا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بجٹ کہاں پہ کتنا استعمال ہوا ہے. لیکن ہاں البتہ 10 بلین ٹری سونامی پاکستان کا ایک خوبصورت کلائمیٹ چینج کو ٹیکل کرنے کے لیے, میٹیگیٹ کرنے کے لیے دنیا اس کے اپریشیٹ کرتی ہے. وہ پرائم منسٹر عمران خان کا مشن ہے, نام سو پراؤڈ آف. ون شوڈ گیٹ ریڈ آف دا نرڈز ٹو. ہمیں بڑا احتیاط سے اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے. جس طرح ہمارے پی آئی اے نے سفر کیا ہے گزشتہ 1 مہینے کے دوران, اور جب پی آئی اے کے سربراہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس ایشو کو مس ہینڈل کیا ہے فلور آف دا ہاؤس پہ, ہم نے اس ایشو کو انٹرنیشنلائز غلط طریقے سے کیا ہے, یہ کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا تھا. ہوگا جاری لائسنسز کا معاملہ ہوگا یا فوج لائسنسز کا معاملہ ہوگا, لیکن اتنا تو نہیں تھا نا کہ ایک وزیر موصوف اس پر اٹکتے ہیں اور اب تک اٹکے ہوئے ہیں. یعنی آپ کی پی آئی اے کے جو سربراہ ہیں وہ اس چیز کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ غلط ہے, اور آپ کے وزیر صاحب اس پہ اٹکے ہوئے ہیں. یہ کتنے بڑے المیہ کی بات ہے. اس میں کبھی خان صاحب نے کوئی ایکشن لیا نہیں لیا؟ میں جمیل آپ کو سیدھی سی بات کہتی ہوں کہ میڈیا کو ہینڈل کرنا از اے ٹرک, از این آرٹ. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن کیا آرٹ کرنے سے یا اچھا ٹرک کرنے سے کیا ریالٹی بدل جائے گی؟ نہیں, ریالٹی نہیں بدلے گی, بٹ جو ہمارے ادارے کو سفر کرنا پڑا انٹرنیشنلی وہ کم از کم ہوتا, ڈیمیج کنٹرول کر سکتے تھے آپ لوگ. جمیل اس کو اس طریقے سے لے لیں کہ ہم نے زندگی لوگوں کی 200 300 لوگوں کی زندگی ایٹ سٹیک لگائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی پائلٹ اڑائے اور یہ پائلٹ کا پتہ نہ ہو کہ وہ گر جائے. غلط ہے. سو ہم اس کو ٹھیک کر کے آپ کو دیں گے. دیکھیں بھرتیاں کس نے کی, جعلی لائسنس کس نے دیے, پچھلے جس نے بھی کیا اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ہاں جی, یہ ہماری حکومت کے ہی گٹس اور نروز ہیں کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں. آپ نے انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ٹھیک بتائی ہے, میں اسے اگری کرتی ہوں, اٹ کوڈ ہیو بین ہینڈل ڈیفرنٹلی, لیکن اس کے باوجود بھی جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں خامیاں جو ہیں اس کو دور کرنا ہمارا فرض ہے اور ہم اس کو ٹھیک کریں. رہا ہوں کہ بول کے آپ لوگ نکلتے ہیں, بڑی بات ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلے شاید نہیں ہوتا تھا. میں آپ کو دیکھا, مراد کو دیکھا, اور لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, میں نکلتے ہیں نارمل سی ایک گاڑی کے اوپر, کوئی آگے پیچھے وین نہیں ہے. دیٹس اے گڈ تھنگ, پازیٹیو جسچر. سرتاج گل وزیر صاحبہ وفاقی بلکہ وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی, آپ تشریف لائیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات, ہماری طرف سے یہی کچھ پروگرام سے. جمیل فاروقی کو یاد دیجیے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.